ಪ್ರೇರಣಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಕಾಸ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಾಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? Communication is an unavoidable necessity from birth to death. Do you agree with this statement? You can comment. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸಂವಹನ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯೇ? ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ. Man is a social animal. In order to live in the society and lead a harmonious life, we have to constantly interact with the people, systems, and situations around. This social interaction, in many ways, are generally identified as communication. The one thing that human beings can never stop doing, next only to breathing, is communication. The process of communication begins even before the birth. The child in the mother's womb expresses its comfort or otherwise by moving and kicking. In Indian mythology, we have the story of Krishna communicating with Abhimanyu in his mother's womb. These external communications impulses would make an impact on the child. The moment the child is born, it communicates its discomfort by crying. And this process of communication, either verbally or non-verbally, continues throughout the life of the individual. There are beliefs that some people communicate with those that are dead also. Though we all communicate in different ways, some communicate effectively and some wonder as to where things went wrong. Some people make their point so clearly and some people struggle with what they have to say. Probably, both the categories of people had the same quality content in mind, but their abilities to deliver were markedly different. It is a myth that some people are born orators. Communication is an art and it can be developed with some effort, some planning, and persuasion. That is why it is generally called as a skill. In today's competitive world, good communication has a cutting edge. Though what you know is important, how you communicate is most important. Improved efficiency in communication improves the quality of your performance. Whether one is a teacher, manager, executive, banker, an agriculturalist, a social worker, or a politician, he or she has to develop skills of communication. With the advent of technology and detailed research in the field of communication, there are many tools and techniques available to master this art of communication. Let us make an effort to pick up a few of them. ಮಾನವರು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಗಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾನವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಸಂವಹನವೇ. ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಗು ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಚಲನವಲನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಒದೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಗೈದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆವೇಗಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಶಬ್ದ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದವರೊಂದಿಗೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಳುಕಿನಿಂದಲೇ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ತಡಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ವಿಷಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂವಹನ ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಿರಿ ಎನ್ನುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಂವಹನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್, ರೈತ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 5W and 1H. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ, ಏನು, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್? Only the appropriate person should communicate. There are limits for each person and he or she should realize it. ಯಾರು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವವರು? ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whom. So receiver. Who is the receiver? That is whom you are communicating. Make sure that the message is going to the right person. People communicate with persons who empathize with them. Understand the need of the person to whom you are communicating. Need hierarchy. There is something called Abraham Maslow's need hierarchy. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಹನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಹೇಳಿದ ಅಗತ್ಯತಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋದ ನೀಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯತಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಅಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್. It should be as brief as possible. Do not depend on only one mode. Avoid Chinese whisper, ಅಂದರೆ oral communication chain. Plan your statements properly. Do not give a chance to say what I wanted to say was ಅಂತ ಕೊಡಬೇಡಿ ಚಾನ್ಸ್. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಂತಾದವು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. When is appropriate time and place? Inappropriate timing is not only wrong but can also be disastrous. Not to fail to remember the right thing at the right time. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. Why to pass on the instructions, to share our views, to show off the superiority, to share our joys, sorrows, anxieties, to sympathize, empathize, to create, eliminate emotional disturbances. ಏಕೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂವಹನ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಸುಖ ದುಃಖ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಯೆ ಕನಿಕರ ತೋರಲು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು. ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡಿ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. Communicate with an open mind. Never be prejudiced while communicating. Keep the dialogue open.
Encourage interaction. Do not overreact. Do not get unnecessarily awed by the personality of the receivers. Communicate in a pleasant way. Even an unpleasant truth should be communicated in an acceptable way. Believe in what you say. Own up your statements. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಹನಕಾರರಾಗಲು ನೀವು ಸದಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿ, ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಭಾವನೆ ಇರಕೂಡದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಆಹ್ಲಾದಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಸಂತೋಷಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಿ. ಈಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಬಟ್ ವೈ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಸಂವಹನ ಉಂಟಾಗೋದು ಕಳಿಸೋರು ಮತ್ತು ಪಡೆಯೋರು ನಡುವೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಸಂವಹನದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Communication styles. One, assertive. So in assertive communication, the message is, my rights count and so do yours. Outcome is, I win, you win. So ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮದೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಗೆಲುವು, ನೀವು ಕೂಡ ಗೆಲುವು, ಇಬ್ಬರು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. Next, aggressive. In aggressive communication, the message is, my rights count, yours don't. Outcome is, I win, you lose. So, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಪಡ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂದೇಶ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಖ್ಯನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಗೆಲುವು, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್, ಮೈ ರೈಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈದರ್ ಡು ಯುವರ್ಸ್. ಔಟ್ಕಮ್, ಐ ಲೂಸ್, ಯು ಲೂಸ್. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ನಾನೂ ಸೋಲು, ನಿಮಗೂ ಸೋಲು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದೇ ಇರೋದು, ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್, ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್, ಮೈನ್ ಡೋಂಟ್. ಔಟ್ಕಮ್, ಐ ಲೂಸ್, ಯು ವಿನ್. ಪೂರ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಸೋಲು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥವರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್? Assertiveness is the ability to express our thoughts and feelings in a way that clearly states your needs and keeps the lines of communication open with the other. Assertiveness is the respect for ourselves and others, honestly expressing our thoughts, feelings, and beliefs, effectively influencing, listening, and negotiating with others. Assertive communication is the most effective form of communication. It means using direct statements to express thoughts, feelings, and ideas rather than indirectly or passively communicating to avoid conflict, to appease others. It is not to be mistaken with aggressive communication, which is hostile or assumes that our interests or opinions are more important. ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಎಂದರೇನು? ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕತೆ ಎಂದರೆ ಪರರೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕತೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೌರವ ಇರುವುದು. ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನವೆನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಬಳಸು ಮಾತು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನಿರುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಕೇಳುಗವರ ಭಾವನೆ, ಒಲವುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂವಹನವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. Inside everyone, there is an assertive person trying to get out. Assertive, an honest, direct, and appropriate expression of one's feelings, thoughts, and beliefs. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನೇರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. Strategies for developing assertive communication. So, expect resistance from others, practice, be patient, watch others' body posture, eye contact, assertive body language, voice, gestures, timing, content. Think before you speak. Remember, it is okay to say no. ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಇತರರಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಗಮನಿಸಿ ಏನನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ದೇಹದ ಭಂಗಿ, ನೋಟ, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಹಾವಭಾವ, ಧ್ವನಿ, ಕೈ ಚಾಲನೆ, ಉಚಿತ ಕಾಲ, ವಸ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಆದರೂ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚೀನಿ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ನೀವು 3 ರೋಲ್ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀವೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಟುಡೇ. ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. Attendance is very important to you. What would a passive student do? What would an aggressive student do? And what would an assertive student do? Discuss this during the breakout room. ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 2ನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಾದರೂ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ? Narrate that incident as a flashback. All the very best to everyone.